Yes. Let us pray. Precious word into your hands. Lead us, guide us, speak to us. We thank you for the service that has happened. Thank you for being with us. And we commit the rest of this time. Speak to us and bless us, and may you alone be glorified and honored in our midst. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Let us turn to Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 13-14 వచనాలు చూద్దాం. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Now these verses say that when you believed in the Lord Jesus Christ, you were marked in him with a seal, and that seal is the Holy Spirit. మనం చదువుకున్న ఈ వచనాలు మనకేం చెప్తున్నాయంటే, మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి నందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు మనము ముద్రించబడ్డాము. ఆ ముద్ర ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత మనం ముద్రించబడ్డాము అని వచనాలు చెప్తున్నాయి. Now what does a seal indicate? ఈ ముద్ర అనేది మనకి ఏం సూచిస్తుంది? A seal indicates ownership. ఈ ముద్ర అనేటువంటిది ఒక యాజమాన్యాన్ని చూపిస్తుంది. That means God gives the Holy Spirit to those who belong to him. దాని అర్థం ఏంటంటే, దేవుడు తనకు చెందినటువంటి వారిని పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అప్పగిస్తాడు. That means one of the surest signs of a saved person is the work of the Holy Spirit seen in his life. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందాడు అనే విషయంలో ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నిదర్శనం ఏంటంటే, అతని జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరుగుతుంది. One of the most powerful proofs of a believer is once they are saved, they begin to live a life that is inspired and controlled by the Holy Spirit. ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నిదర్శనం ఏంటంటే, వారు రక్షణ పొందిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత నడిపించబడుతూ ఆయన అధీనంలో ఉంటూ ఉంటారు. And others who see this life can make out that this is a different life. ఈ జీవితాన్ని చూసేటువంటి వారు ఖచ్చితంగా వారి జీవితంలో ఏదో మార్పు జరిగింది అనేటువంటి దాన్ని, ఆ మార్పును వాళ్ళు చూడగలరు. That means this is not a life that can be lived in isolation. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఈ జీవితం ఏదో ఒంటరిగా ఏకాంతంలో జీవించేటువంటి జీవితం కాదు. You know, I can be standing here or sitting here and speaking, and I may appear very patient and very gentle and very kind. But how am I when I deal with others, when I'm in my office, among my subordinates, when I speak to my family members? నేను ఇక్కడ నిలబడి చక్కగా ఎంతో మృదు స్వభావిగా, లేకపోతే ఎంతో దయాళత్వం కలిగినటువంటి వాడిగా, ఎంతో మంచివాడిగా కనిపించవచ్చు. కానీ నేను నా ఆఫీసులో పనిచేసేటప్పుడు, నా తోటి వారితో పనిచేస్తున్నప్పుడు, నా కింద పనిచేసే వారితో, లేక నా కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తాను అనేది ముఖ్యం. Am I irritable? Am I sarcastic? Am I manipulative? Am I insensitive? నేను ఊరికే చిరాకు పడేటువంటి వాడినా, ఊరికే మనుషులను వాడుకునేటువంటి వాడనా, లేకపోతే ఇలాంటి తత్వాలు కలిగినటువంటి వాడిగా నేను ఉంటున్నానా అని ప్రశ్నించుకోవాలి. Who we are around people reveals how far we have come in bearing the fruit of the Spirit. మనం ఎవరు చుట్టూ ఉంటామో అనేటువంటి దాన్ని బట్టి మనము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆత్మ ఫలాన్ని ఎంతగా ఫలిస్తున్నామో అనేది మనకు బయటపడుతుంది. You know, they say character is who you are in the dark when nobody is seeing. మామూలుగా ఏమంటారంటే, నీ యొక్క స్వభావం లేక నీ గుణం ఎలాంటిది, నీ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది అంటే, నిన్ను ఎవరు చూడకుండా నువ్వు ఒంటరిగా చీకట్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వేమై ఉంటావో అదే నీ స్వభావము లేక నీ గుణం అంటారు. That is true in one sense, but it is also true that your character is who you are in the light, in front of especially people who are close to you. అది నిజమే. కానీ ఇంకొకటి కూడా మనం చెప్పుకోవాలి. నిజంగా నీ యొక్క స్వభావము, నీ గుణం ఎలాంటిదంటే, నువ్వు వెలుగులో ఉన్నప్పుడు, నువ్వు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారితో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటావో అది కూడా నీ యొక్క క్యారెక్టర్ అని చెప్పాలి.
So today we will try and look at what it practically means to live a life inspired and controlled by the Holy Spirit. కనుక ఈరోజు మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ప్రేరేపించబడి ఆయన చేత నడిపించబడి ఆయన అధీనంలో ఉండేటువంటి జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఆ విషయాన్ని చూద్దాం. Or how do we recognize the work of the Holy Spirit in our lives? లేకపోతే మన జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యాన్ని మనం ఎలా గుర్తించగలమో చూద్దాం. Now there are many who believe that speaking in tongues, prophesying, vision, healing, other miracles are signs of the Spirit's power. కొంతమంది భాషల్లో మాట్లాడడము, అద్భుతాలు చేయడము, లేకపోతే ఇంకా ఏవో గొప్ప గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాలు చేయడము, ఇవన్నీ కూడా స్వస్థత పరచడం అనేటువంటివి పరిశుద్ధాత్మ కార్యం అని నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు. And the Bible tells us the Holy Spirit does reveal himself through wonders. బైబిల్ అలాగే చెప్తా ఉంది, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క ఆశ్చర్య కార్యాల ద్వారా, అద్భుతాల ద్వారా తను బయలుపరుచుకుంటారు అని బైబిల్ చెప్తూనే ఉంది. But the scripture is also clear that performing miracles is not necessarily a sign of a believer. అయితే లేఖనం మరొక విషయం కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది, అద్భుతాలు చేయడం అనేదే ఖచ్చితంగా ఒక విశ్వాసికి సూచన అనేది కూడా అని లేఖనం చెప్పడం లేదు. Let us always remember when we talk of the Holy Spirit, there are two things. One is the gift of the Spirit and one is the fruit of the Spirit. ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండు విషయాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఆత్మ వరము, రెండవది ఆత్మ ఫలము. The gift of the Spirit are healing, tongues, other miracles. We see that in 1 Corinthians chapter 12 and verse chapter 14. మొదటిది ఏంటంటే ఆత్మ వరములు, అవి స్వస్థత పరిచే వరము, భాషల్లో మాట్లాడే వరము, లేకపోతే అద్భుతాలు సూచక్రియలు చేసేటువంటి వరము, ఇవన్నీ కూడా మనం 1 కొరింథీ 12వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. The fruits are mentioned in, the fruit of the Spirit is mentioned in Galatians 5:22. అయితే ఆత్మ ఫలము అనేటువంటిది గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో ప్రస్తావించబడింది. It says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. అయితే ఆత్మఫలం ఏమనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశా నిగ్రహము అని చెప్తుంది. Now the genuineness of a believer is not seen by the gifts of the Spirit, but it is seen in the fruit of the Spirit. ఒక విశ్వాసి నిజంగా విశ్వాసి అని చెప్పడానికి తనకున్నటువంటి ఆత్మ వరాలను బట్టి కాదు కానీ తనలో ఉండేటువంటి కనిపించే ఆత్మ ఫలాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. We know that scripture says many will come to the Lord, many with gifts will come to the Lord on that day, saying that Lord, we did miracles in your name, and the Lord will tell them, I never knew you. లేఖనం ఈ మాట చెప్తుందని మనందరికీ తెలుసు కదా. ఒక దినాన వీళ్ళంతా కూడా అద్భుతాలు చేసేవాళ్ళు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి, ప్రభువా నీ నామమున మేము అద్భుతాలు చేయలేదా, దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా అని చెప్పినప్పుడు మీరెవరో నాకు తెలియదు అని ప్రభు చెప్తాడని లేఖనం చెప్తా ఉంది. Now why is the fruit and not the gift the proof of a believer? అయితే ఒక ఆత్మ వరం కాకుండా ఆత్మ ఫలమే ఒక విశ్వాసిని గుర్తుపడడానికి గుర్తు అని ఎందుకు చెప్తున్నాం? Because the value of the gift depends on the one who gives it, not necessarily on the one who receives it. ఎందుకంటే మనం ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నామంటే ఒక బహుమానం, ఒక వరం యొక్క విలువ పొందిన వాడిని బట్టి ఉండదు, దాన్ని ఆ వరాన్ని ఇచ్చిన వాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. A gift is given by God to someone not because of that person's merit. God gives it in his grace and generosity. ఈ వరాన్ని దేవుడు ఎవరికైనా ఇచ్చేది ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి అర్హతలను బట్టో ఆ వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి యోగ్యతను బట్టో కాదు కానీ దేవుడు ఎంతో దయామయుడు, ఎంతో ధారాళంగా ఇచ్చేటువంటి దాతృత్వం కలిగినటువంటి వాడు కనుక ఆయన ఇస్తాడు. You know, when you go run after healers or people who do miracles, understand it is not that person, it is God who in his grace who gave. We cannot worship or we idolize such persons. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి స్వస్థతలు అద్భుతాలు చేస్తున్నాడంటే ఆ వ్యక్తి దగ్గరకు మనం పరిగెత్తి మనం అతని చుట్టూ తిరగడం కాదుగా. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిలో ఏమీ లేదు, కానీ ఆ వ్యక్తికి ఆ వరాన్ని ఇచ్చినటువంటి దేవునిలోనే ఆ శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యక్తులను మనం పూజించకూడదు. But the fruit of the Spirit is produced by submitting to the indwelling Holy Spirit God. అయితే ఆత్మ ఫలం అనేటువంటిది మనలో నివసించేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మనం ఎంతగా లోబడతామో దాన్ని బట్టి ఆ ఫలం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. You know, that means, in other words, the growing in the fruit depends on us. దాని అర్థం ఏంటంటే
ఆత్మ ఫలం ఎదగడం అనేటువంటిది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. That is why fruit is a proof of the genuineness of the believer, not the gift. అందుకనే చెప్తున్నాము, ఈ ఫలం అనేటువంటిదే ఒక విశ్వాసి నిజమైన విశ్వాస కాదా అని చెప్పడానికి గుర్తు, అంతేగాని అతనిలో ఉన్న వరం కాదు. Now, one more aspect before we go further. మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ముందుగా ఇంకొక విషయం చెప్పాలి. Many people connect fruitfulness to the work we do in God's kingdom. అనేక మంది ఈ ఫలవంతంగా ఉండడం అనేటువంటిది, ఫలభరితంగా ఉండడం అనేటువంటిది దేవుని రాజ్యంలో మనం చేసే పనికి ఆపాదిస్తూ ఉంటారు. You may be a good preacher in a big church, or you may be working in a well-known ministry, and we may think that we are living the fruitful life. మీరు ఒకవేళ ఒక పెద్ద చర్చిలో ఒక మంచి స్పీకర్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లో, ఒక సంస్థలో పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు. దాన్ని బట్టి మీరు చాలా ఫలవంతంగా ఉన్నారని అనుకోవచ్చు. But that may be a deception, because we can do a lot of activities, we can be working very hard also, and still live outside the power of the Holy Spirit. ఇవన్నీ కూడా మోసయుక్తంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ, పెద్ద పెద్ద సంస్థలో పనిచేస్తూ, సంఘాల్లో ఉంటూ, మనం దేవుని యొక్క ఆత్మకు బయట జీవించేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అది ఎంతో మరి మోసంగా ఉంటుంది. A fruitful life is measured by the way a believer grows in the fruit of the Spirit. ఒక వ్యక్తి యొక్క, ఒక విశ్వాస యొక్క ఫలవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఎలా కొలుస్తామంటే, ఆ వ్యక్తిలో కనిపించేటువంటి ఆత్మ ఫలాన్ని బట్టి మనం కొలుస్తాం. Found in Galatians 5:22. అవి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5:22లో మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. Have you grown over time into a more loving person over the years? Have you grown more joyful? Have you grown more patient? ఇన్నేళ్లలో విశ్వాసిగా, నువ్వు ఇంతకాలం విశ్వాసిగా ఉంటూ మరి ఇన్నాళ్లలో ప్రేమలో ఎదిగావా, సంతోషంలో ఎదిగావా, సమాధానం అనేటువంటి దానిలో ఎదిగావా? Have you grown as a kinder person? Are you more in control of your fleshly nature? Are you growing right now? దయగలిగినటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఎదుగుతున్నావా, లేకపోతే నీ శరీరాశల విషయంలో నీవు మరి నీ యొక్క అధీనంలో ఉంచుకుంటూ ఎదుగుతున్నావా? మరి ఇలాంటి విషయాల్లో నీవు ఎదుగుతూ ఉన్నావా? If you are, then you are growing in fruitfulness. ఒకవేళ మీరు అలాగా ఎదుగుతూ ఉంటే మీరు నిజంగా ఫలభరితంగా ఉన్నట్టే. Now, as you grow in fruitfulness and you serve in His kingdom, God uses you to be a blessing to many. But just the things... Yes. Yeah, continue, brother. మీరు ఈ విధంగా ఫలిస్తూ దేవుని రాజ్యంలో ఆయన కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎదుగుతూ ఉంటారు. God uses you as a blessing to many, but just the things that we do in the name of the Lord must not be mistaken for fruitfulness. దేవుడు తన మహిమ కోసం మిమ్మల్ని వాడుకుంటూ ఉంటాడు. అయితే దేవుని కోసం మనం చేసేటువంటి పనులే మనం ఫలిస్తున్నాం అనడానికి ఆధారం అనడానికి చెప్పడానికి వీలేదు. అది తప్పు అవుతుంది. Because many people who work hard can work for selfish reasons also. ఎందుకంటే ఇలాంటి సంస్థల్లో, సంఘాల్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు స్వార్థమైనటువంటి కోరికలతో కూడా పనిచేస్తూ ఉంటారు. You can work very hard and indulge in very ungodly behavior also. మీరు చాలా చక్కగా పనిచేస్తూనే భక్తిహీనమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో మీరు నిమగ్నం అయ్యేవారుగా ఉండొచ్చు. You can work very hard and play politics. You can manipulate people. You can be greedy for wealth and power. మీరు కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళే, కానీ మీరు రాజకీయాలు చేస్తుంటారు, అధికారం కోసం, పదవి కాంక్షతో రగిలిపోతూ ఉండొచ్చు కూడా. So today, let us look at the 9 graces of the fruit of the Spirit. కనుక ఈరోజు ఆత్మ ఫలంలోని 9 గొప్ప లక్షణాలను మనం చూద్దాం, కృపలను చూద్దాం. And we'll also talk of 9 practical tests to examine how fruitful we are right now. ప్రస్తుతం మనము ఎంత ఫలభరితంగా ఉన్నామో అనే దానికి గుర్తుగా ఒక 9 పరీక్షలు కూడా మనము చూద్దాం. And if these graces are not evident in our lives, our work cannot be fruitful work in the sight of the Lord. ఈ కృపలు మన జీవితంలో లేకపోతే దేవుని దృష్టిలో మన యొక్క పని ఫలభరితంగా ఉండదు. This is a huge subject. To keep our study manageable, we will just restrict ourselves to how this fruit would look when we interact with the people around us. ఇది చాలా పెద్ద అంశం, కానీ మనకున్నటువంటి సమయంలో దీన్ని మనం ప్రజలతో ఉన్నప్పుడు ఈ ఫలం అనేటువంటిది మనలో ఎలా కనిపిస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం. So we come to the first grace of the fruit, that is love. మొట్టమొదటి కృపను చూద్దాం, అది ప్రేమ. How does love look like a fruit coming out of a believer's life?
ఒక విశ్వాస జీవితంలో నుండి వచ్చేటువంటి ఒక ఫలంగా ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది? One clear way is that you labor for the good of your brothers and sisters. ఒక స్పష్టమైన విధానం ఏంటంటే నీ యొక్క సహోదరి సహోదరుల క్షేమం కోసం నువ్వు పాటుపడతావు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? Many times as believers, we may be more interested in personally becoming better people, but we don't labor to make someone else look better. అనేక సార్లు మన విశ్వాసులంగా మనం దినదినం దేవునిలో ఇంకా మెరుగుపడాలి, యేసు ప్రభువులో ఎదగాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. కానీ మన సహోదరి మన సహోదరుడు కూడా అలాగా మెరుగుపడాలనే దానికోసం మనం ప్రయాసపడం. For example, I may labor and take a lot of time to prepare a message, but do I strain and labor myself to make another brother or sister look better? Do I make that effort to enhance them? ఉదాహరణకు నేను ఒక మెసేజ్ చెప్పడానికి నేను ఎంతగానో కష్టపడి దేవుని సన్నిధిలో చాలా ప్రయాసపడి ఒక మంచి చక్కని మెసేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇంకొక సహోదరుడు అలాగా మంచి చక్కని మెసేజ్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి నేను అతనికి సహాయపడగలనా? Not just messages. ఇంకేదైనా సరే. You know, when I make that effort to enhance someone else and not think of myself, then when I do that, I'm growing in love. I'm growing in the fruit of the Spirit. ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు నేను నా గురించి నా స్వార్థం గురించి చూసుకోకుండా ఎదుటి వారి కోసము వాళ్ళకి ఏ విధంగా నేను మేలు చేయగలను నేను చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఈ ప్రేమ అనేటువంటి కృపలో ఎదుగుతున్నట్టు. You see, when God pours out His love into our hearts, our whole posture changes. దేవుడు మనలో ఆయన ప్రేమను కుమ్మరిస్తా ఉన్నప్పుడు మన రూపం అంతా కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. Where once we were always looking inward and preoccupied with ourselves, we now look outward. We forget ourselves and begin to look into the interests of others. ఒకప్పుడు మన వైపు మనం చూసుకుంటూ స్వార్థంగా ఉండేటువంటి మనము ఇప్పుడు బయటకు చూస్తూ ఎదుటివారి కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. And we find our hearts reaching out to people once whom we may have disregarded or whom we may have judged or even despised. ఒకప్పుడు మనం ఎవరిని పెద్దగా పట్టించుకున్నటువంటి గౌరవించినటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు విమర్శిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. Now we all know some people are so loving in the way they behave towards others and we are naturally attracted to them. మనకు తెలుసు కొంతమంది ఎదుటి వారి విషయంలో ఎంత చక్కగా ప్రేమిస్తూ ఎంత ప్రేమగా కనపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి మనం ఆకర్షితులు అవుతూ ఉంటాం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. Now as we grow in this love, we become loving persons like that ourselves. మనం ఈ ప్రేమలో ఎదుగుతున్న కొలది వారిలాగా మనం కూడా ప్రేమించే వ్యక్తులుగా ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా మరి ఎదుగుతూ ఉంటాం. And we become loving persons ourselves, attracting others to the Lord. మనం ఆ విధంగా ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండి ఇతరులను ప్రభు దగ్గరకు ఆకర్షించేటువంటి వ్యక్తులుగా కూడా మనం ఉంటాం. We begin to carry God's love with us wherever we go, even among unloving people. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆఖరికి ప్రేమించడానికి అర్హులు కానటువంటి వారి దగ్గరకు కూడా మనం దేవుని ప్రేమను మోసుకొని వెళ్తాం. We carry this love even to people who are not easy to love or who don't appreciate or respond to our love. మనం ప్రేమించడానికి కష్టంగా అనిపించేటువంటి వాళ్ళు లేకపోతే మనల్ని అభినందించడానికి ఇష్టపడినటువంటి వాళ్ళ దగ్గరకు కూడా ఈ ప్రేమను మోసుకొని వెళ్తుంటాం. You know, when we have this love in our hearts, we bear with irritating people. We care more about someone else's spiritual welfare than our own spiritual freedom. మనం ఇలాంటి ప్రేమను కలిగి ఉన్నప్పుడు ప్రేమించడానికి అర్హులు కానటువంటి వారు లేకపోతే మనల్ని చిరాకు పెట్టేటువంటి వాళ్ళను కూడా మనం దగ్గరికి వెళ్తాం, వాళ్ళని ప్రేమిస్తాము. ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని రూపంలోకి మారేలాగా వాళ్ళను మారుస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాం. And no matter what our position in community is, we will gladly consider ourselves servants. మన సమాజంలో మన హోదా మన స్థానం ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం సంతోషంగా సేవ చేయడానికి సేవకులుగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాం. Instead of asking who will meet my needs today, we learn to ask whose needs can I meet today. ఈ రోజున నా అవసరాలు ఎవరు తీరుస్తారు అని అనుకోవడానికి బదులుగా ఈ రోజు నేను ఎవరి అవసరం తీర్చగలను అని అనుకుంటాం మనం. So the question is, do you make that effort to work for the good of your brothers and sisters? ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ రోజు నీ సహోదరుల క్షేమం కోసం పాటుపడడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా లేక ప్రయత్నం చేస్తున్నావా? If yes, even in a small way,
then you are growing in the love aspect of the fruit of the Spirit. ఏమాత్రం కొంచెమైనా సరే, కొద్దిగానైనా సరే నేను చేస్తున్నాను అనే సమాధానం నీది అవును అని అంటే, నీవు ఈ ప్రేమ అనేటువంటి దేవుని కృపలో ఎదుగుతున్నట్టే. It is far better to have 1 ounce of this love in our hearts than have great knowledge of the Bible than to preach great messages. దేవుని వాక్యం గురించి గొప్ప జ్ఞానం కలిగి ఉండి, గొప్ప గొప్ప వాక్యాలు లేకపోతే సందేశాలు చెప్పగలిగే దానికంటే కూడా ఈ ప్రేమ అనేది ఒక ఔన్స్ కలిగి ఉన్నా కూడా చాలా గొప్ప విషయం అది. We come to the second aspect, the second grace, that is joy. రెండవ కృప అయినటువంటి సంతోషం అనేటువంటి దాన్ని చూద్దాం. How does joy look like a fruit coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో నుండి బయటకు వెలువడేటువంటి ఒక ఫలంగా ఈ సంతోషం ఎలా ఉంటుంది? One clear way is that you delight in seeing Christ-likeness in fellow believers. ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి నిదర్శనం ఏంటంటే, తోటి విశ్వాసలో క్రీస్తు సారూప్యత ఏర్పడడం చూడాలి అన్నటువంటి నీలో ఆశ ఉంటుంది. Now to be the joy of the Spirit is first and foremost our joy in the Lord Jesus Christ. ఆత్మ ఫలం, ఆత్మలో లేకపోతే సంతోషం అనేటువంటిది, ఆత్మ సంతోషం అనేటువంటిది ఏంటంటే, వాస్తవానికి మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే ప్రభువునందలి ఆనందము లేక ప్రభువునందలి మన సంతోషమే ఈ సంతోషం. But if we have this genuine joy in the Lord Jesus Christ, this joy naturally overflows to all the people around us, especially believers. ఈ సంతోషం అనేటువంటిది, ప్రభువునందలి సంతోషం అనేటువంటిది సహజంగా మనలో ఉంటే, స్వాభావికంగా సహజంగానే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారిలోకి, అలాగే ఖచ్చితంగా విశ్వాసుల మధ్య ఈ ప్రేమ పెళ్ళుబుకుతుంది లేకపోతే ప్రవహిస్తుంది. That means we feel joyful when we see someone else grow in the likeness of the Lord. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే యేసుప్రభు వారి సారూప్యతలోకి ఎదుగుతుంటే మనం సంతోషిస్తాం. In Philippians 2:2, Paul writes to the Philippians saying like this. He says, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2:2లో విశ్వాసులకు రాస్తూ పౌలు ఈ మాట అంటాడు. complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. మీరు ఏక మనస్కులగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావము కలవారుగా ఉండి ఒక్కదాని యందే మనసుంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి. As per this verse, what would complete Paul's joy? ఈ వచనం ప్రకారం పౌలు గారి సంతోషాన్ని ఏది సంపూర్ణం చేస్తుంది? The maturity of God's people that he sees completes his joy. తను చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసుల్లో కలిగేటువంటి ఆ పరిపక్వతే, ఆ పరిపూర్ణతే ఆయన సంతోషాన్ని పరిపూర్ణం చేస్తుంది. That means when we have this joy in our hearts, we will not be envious of anybody. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఈ సంతోషం మనలో ఉంటే మనం ఎవరి గురించి కూడా అసూయ చెందం. We will rejoice when we see one brother or sister overcome their pride and become humble. We will rejoice at that. ఒక సహోదరు తన గర్వాన్ని జయించి తను దీన మనస్కురాలు అయిపోతే, వినయంతో ఉంటే అప్పుడు మనకి ఎంతో సంతోషం వేస్తుంది. We will rejoice to see one brother or brother defeat lust because of their love for the Lord. ప్రభు పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి ఒక సహోదరుడు తనకున్నటువంటి వ్యామోహాన్ని లేకపోతే ఆ యొక్క శరీరాశను గనక జయించినప్పుడు మనం ఎంతగానో సంతోషిస్తాం. We will rejoice when we see the timid share the gospel with boldness. మొన్నటిదాకా పిరికివాడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ధైర్యంగా ప్రభు కోసం సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉంటే మనకి ఎంత సంతోషం వేస్తుందో. We rejoice when we see fathers lead their families in the fear of the Lord. తండ్రులు తమ పిల్లల్ని దేవుని యొక్క భయంలో నడిపిస్తా ఉంటే ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో. So the question is, do we get happiness when we see someone grow in the likeness of the Lord? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎవరైనా ఒక సహోదరుడో యేసుప్రభు వారి సారూప్యంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు మనం సంతోషిస్తున్నామా? If you can say yes in even a small way, you're growing in joy and you're growing in the fruit of the Spirit. కొద్దిగానైనా నిజమే నేను సంతోషిస్తున్నానని చెప్తే మనం ఈ యొక్క సంతోషం అనేటువంటి ఆత్మఫలంలో ఎదుగుతున్నట్టే. We come to peace. ఇప్పుడు మనం సమాధానం దగ్గరకు వద్దాం. How does peace look as a fruit coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో నుండి వెలువడేటువంటి ఒక ఫలంగా ఈ సమాధానం ఎలా ఉంటుంది? One clear way is when you strive to maintain the unity of the Spirit even at a great personal cost. నీకు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో మూల్యం చెల్లించాల్సి వచ్చినా సరే ఆత్మ యొక్క బంధాన్ని కాపాడడానికి నీవు గనక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే నీవు సమాధానం కలిగి ఉన్నట్టే. Now this peace cannot be at the cost of truth. We cannot be united for the wrong things.
మనం తప్పుడు విషయాల్లో ఏకం కావడం అనేటువంటిది కాదు ఈ సమాధానం అంటే. It is uniting in the Holy Spirit to build the Lord's church. ప్రభు సంఘాన్ని కట్టడం కోసం పరిశుద్ధాత్మలో మనం ఏకం కావడం అనేటువంటిది సమాధానం. As believers, we are made differently. We can have a difference of opinion in many things. But as believers, we must remember that we are part of the same body. విశ్వాసులంగా మనము వేరువేరుగా ఉంటాము, మనకు అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి. ఒక విషయంలో అందరం ఏకీభించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మనము ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనం అందరం కూడా ఒకే శరీరంలో ఉన్నటువంటి వారము. We share a home, we share a sanctuary. మనం ఒక గృహాన్ని, ఒక మందిరాన్ని మనం కలిగి ఉంటున్నాం. We share the same Lord, and one day we will share the same heaven. ఒకే ప్రభువులో మనం ఒకే ప్రభువుని కలిగి ఉన్నాము. ఒక దినాన మనం అందరం ఒకే పరలోకంలో ఉంటాం. So we will not grieve the Lord by tearing down what he is building up, but rather pursue peace. కనుక ఆయన ప్రభు కట్టుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి దాన్ని మనం పడగొడుతూ ఆయన్ని మనం దుఃఖపెట్టం, కానీ సమాధానాన్ని మనం వెంటాడాలి. So we will be a person who pursues peace will be a person who asks for forgiveness even if the majority fault is with the other person. ఈ సమాధానాన్ని వెంటాడే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే, తప్పు 90% అవతలి వ్యక్తిదే తప్పు అయినప్పుడు కూడా ఇతనే క్షమాపణ కోరుకుంటాడు. We'll give up unnecessary suspicion, but we will also always assume the best about other people. అనవసరమైన అనుమానాలకు తావివ్వకుండా ఎదుటివానికి సంపూర్ణమైనటువంటి మేలు జరగాలని కోరుకుంటుంటాడు. We will hate all kinds of gossip, but instead we will honor our brothers and sisters behind their backs also. అనవసరమైనటువంటి ఉబుసుపోక కబుర్లకి మనం తావివ్వకుండా, ఒక సహోదరి మన దగ్గర లేకపోయినా సరే వాళ్ళ వెనక అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడకుండా వాళ్ళని గౌరవిస్తాం. And if you have to engage in a conflict, let's say regarding a sin, the aim must be to restore the person, not to criticize or tell about it to others. ఏదైనా ఒక వ్యక్తి పాపంలో పట్టబడినట్టుగా లేకపోతే పాపంలో ఉన్నట్టుగా దాని విషయంలో మనం ఏదైనా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని మనం కట్టడానికే ప్రయత్నం చేయాలి, కానీ అతని గురించి అందరికీ చెప్పి అతన్ని పలచన చేయడం మన ఉద్దేశం కాదు. So the question is, do we strive to maintain the unity of the Spirit even at a great personal cost? ప్రశ్న ఏంటంటే, మనకు ఎంత మూల్యం చెల్లించాల్సి వచ్చినా సరే ఆత్మ కలిగించేటువంటి ఆ ఐక్యతను, ఆ బంధాన్ని కాపాడడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామా? If we can say yes, even in a small way, you're growing in the fruit of the Spirit. కొంచెం కొద్దిగానైనా సరే నిజమే నేను పాటుపడుతున్నానని చెప్తే నీవు ఆత్మఫలంలో ఎదుగుతున్నట్టే. We come to patience. సహనం, దీర్ఘశాంతం దగ్గరకు వస్తున్నాం. How does patience look like a fruit coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో కనిపించేటువంటి ఒక ఫలంగా ఈ దీర్ఘశాంతం ఎలా కనిపిస్తుంది మనకు? One clear way is when you are growing in your ability to overlook offenses done against you. ఒక ఖచ్చితమైన విధానం ఏంటంటే, నీకు విరోధంగా చేయబడినటువంటి ఏదైనా సరే, నీకు విరోధంగా ఎవరైనా ఏమన్నా చేసినప్పుడు దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా ఉండడమే ఈ యొక్క సహనము లేక దీర్ఘశాంతం అని చెప్పవచ్చు. You see, in a worldly sense, patience is, able to, let's say, stand in a traffic jam without getting irritated, or waiting in a doctor's appointment beyond your appointment time and not getting angry is patience in a worldly sense. లోకానుసారంగా, లోకరీతిగా చెప్పాలంటే సహనము లేకపోతే దీర్ఘశాంతం అంటే ఏంటంటే, ట్రాఫిక్ లో మీరు ఇరుక్కున్నారు, ఎలాంటి చిరాకు పడకుండా ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయ్యేదాకా అక్కడ ఓపికగా ఉండడము, లేకపోతే డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, డాక్టర్ నీకు ఇచ్చిన సమయం అయిపోయినా కూడా ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉండి సహనంగా అక్కడే కూర్చొని ఉండటం, దాన్ని సహనము లేక దీర్ఘశాంతం అని అంటుంటారు లోకరీతిగా. But godly patience is an inner strength that enables you to be calm and unaffected even when someone offends you and insults you. అయితే దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఈ యొక్క దీర్ఘశాంతం లేక సహనం ఎలాంటిదంటే, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే, ఎవడైనా సరే నిన్ను అవమానపరిచిన, నిన్ను హేళన చేసినా కూడా ఎంతో నెమ్మదిగా నిమ్మళంగా ఉండడమే ఈ యొక్క దీర్ఘశాంతం అంటే. Godly patience enables you to receive an offense straight in the face and enables you to look right over it and carry on with your relationships. దైవికమైనటువంటి దీర్ఘశాంతము, సహనం ఎలాంటిదంటే, నీ ముఖం మీద ఎవడైనా సరే నిన్ను అవమానపరుస్తున్నా సరే, నేరుగా నిన్ను అవమానపరుస్తున్నా సరే, దాన్ని అధిగమించి దాన్ని దాటుకొని ముందుకు సాగిపోయేటువంటి తత్వమే ఈ యొక్క సహనం. One of the attributes of the Lord is he is slow to anger.
మనం ప్రభువుకున్నటువంటి ఒక లక్షణం ఏంటంటే, ఒక గుణం ఏంటంటే, ఆయన కోపించుటకు నిదానించేవాడు. Patient people are try to imitate the Lord himself when confronted with severe and repeated provocation. అనేక సార్లు ఎదుటి వాళ్ళు పదే పదే మనల్ని రెచ్చగొడుతున్నా సరే, ఈ యొక్క దీర్ఘశాంతాన్ని కలిగినటువంటి వారు ప్రభువుని వెంబడించడానికే, ప్రభువుని అనుసరించడానికే ప్రయత్నిస్తారు. You know, when this is very important because as a church we have to minister to people who may sometimes be slow, who may sometimes be lazy, sometimes not be serious in their spiritual progress. ఇది మనం ఒక సంఘంగా ఇది ఎప్పుడు కూడా మనం ఎదుర్కొంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే సంఘంలో అనేక రకాలైనటువంటి సోమరిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, నెమ్మదస్తులు ఉంటారు, లేకపోతే ఎదుగుదలలో ఎదగకుండా అలాగే ఉండేటువంటి వాళ్ళు, రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటుంటారు. And instead of getting irritated at them or giving up, we must be patient with them. అలాంటి వాళ్ళని చూసి చిరాకు పడ్డమో లేకపోతే వాళ్ళని వదిలేసుకోవడమో కాకుండా వాళ్ళ విషయంలో మనం ఇలాంటి దీర్ఘశాంతాన్ని, సహనాన్ని చూపించాలి. That's what Paul says in 1 Thessalonians 5:14. పౌలు అదే చెప్తున్నాడు ఒక మొదటి తెస్సలోనిక 5:14లో. He says they'll be idle hearted, they'll be faint hearted, they'll be weak people, but be patient with them all. ఆయన ఏమన్నాడంటే, అక్రమంగా నడుచుకునే వారు ఉంటారు, ధైర్యం చెడిన వారు ఉంటారు, బలహీనులు ఉంటారు, వాళ్ళందరితో మీరు సహనంగా దీర్ఘశాంతం కలవారై ఉండండి అంటున్నాడు. You see, a patient person, when he sees someone stumbling or at fault, will come beside them to encourage them. ఈ దీర్ఘశాంతం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎదుటి వ్యక్తి ఎప్పుడైనా తడబడుతున్నప్పుడు, పడిపోతున్నప్పుడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతని పక్కన నిలబడి అతన్ని నిలబెడతాడు. So the question is, are you growing in your ability to overlook offenses? ప్రశ్న ఏంటంటే, నీ మీద ఎవరైనా నిన్ను చిరాకు పెడుతున్నప్పుడు, నీ మీద నేరం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళను చూసి చూడనట్టుగా వాళ్ళని దాటిపోయే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటున్నావా? If yes, in a small way, you're growing in the fruit of the Spirit. అవును, కొద్దిగానైనా నేను ఇలా ఉంటున్నానని నువ్వు చెప్పగలిగితే నువ్వు ఆత్మఫలంలో ఎదుగుతున్నట్టే. Kindness, let us look at kindness. దయాళుత్వము అనేటువంటి మాటను చూద్దాం. Kindness means showing goodness, generosity, sympathy to others. దయాళుత్వం అంటే ఎదుటి వాళ్లకు మంచిని, సానుభూతిని చూపడం. What does kindness look as a fruit coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో కనిపించేటువంటి ఫలంగా ఈ దయాళుత్వం ఎలా కనబడుతుంది? One clear way is you not only overlook offenses, but you also repay them with love. ఒక స్పష్టమైన విధానం ఏంటంటే, ఎదుటి వాళ్ళు నీ మీద నీకు చేసేటువంటి ఏదైనా అఫెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పట్టించుకోకపోవడమే కాకుండా వాళ్ళని స్పష్టంగా ప్రేమించగలగడం కూడా. You see, we just now saw that patience is the ability to overlook an offense. మన వ్యక్తి మన మీద ఎవరైనా చేసినప్పుడు, మనకు ద్రోహం చేసినప్పుడు అతన్ని పట్టించుకోకపోవడమే అనేటువంటిది మనం దీర్ఘశాంతం అని చూసాం. But kindness is the ability not only not to feel offended, but also send back a blessing to those who have offended you. అయితే దయాళుత్వం అనేటువంటిది ఏంటంటే, మన పట్ల ఎవరైనా ఒక ద్రోహం చేసినప్పటికీ కూడా దాన్ని పట్టించుకోకపోవడమే కాదు, ఆ వ్యక్తికి తిరిగి దీవించడానికి మనం ఇష్టపడడమే దయాళుత్వం అంటే. To explain it in Hyderabadi style, if patience is walking away without any bitterness to someone who has hurt you, kindness is sending homemade tasty biryani to the person who has hurt you. హైదరాబాదీ స్టైల్లో చెప్పాలి అంటే, ఈ యొక్క దీర్ఘశాంతం అనేటువంటిది ఏంటంటే, ఎవడైనా నిన్ను బాధ పెట్టినప్పుడు సరే పోతే పోనీలే అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవడం దీర్ఘశాంతం అయితే, ఈ దయాళత్వం అంటే ఏంటంటే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడిని పోతే పోనీ అనుకుని ఇంటికి వెళ్ళి వాడికి కోసం ఒక మంచి బిర్యానీ చేసి పంపించడం లాంటిది. You see, it's one thing to receive an offense and quietly walk away, but it's another thing to take an offense, refashion it in your heart and send it back as a blessing. ఒక వ్యక్తి మనకు ద్రోహం చేసినప్పుడు లేకపోతే మనకు ఏదైనా చేసినప్పుడు అతన్ని వదిలేసేయడం ఒక వ్యక్తి అయితే, మనకు చేయబడినటువంటి ఆ ద్రోహము లేకపోతే ఆ బాధ ఏదైతే ఉందో, మనం అనుభవించిన బాధ, దాన్ని మార్చి ఆశీర్వాదంగా ఇంకొక రూపంలో వాడికి ఎదుటి వ్యక్తికి ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఇంకొక గొప్ప విషయం. అదే దయాళుత్వం అంటే. Spirit-led kindness enables us to respond to ignorant and insensitive people with grace. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆత్మదేవుడు ఇచ్చేటువంటి దయాళత్వం ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి మరి పట్టనట్టుగా ఉండేటువంటి ఒక వ్యక్తి పట్ల మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా దయతో ప్రవర్తించే విధంగా చేస్తుంది. Let's say our spouses hurt us, let's say. ఉదాహరణకి మన భార్యో భర్తో మనల్ని బాధ పెట్టాడు అనుకుందాం.
Spirit-led kindness enables us to repay the sharp and hurting words with an act of love. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆత్మదేవుడు నడిపించేటువంటి దయాళుత్వం ఎలా ఉంటుందంటే, నీ భార్యో నీ భర్తో నిన్ను పరుషంగా మొరటుగా మాట్లాడినటువంటి మాటలకి ఎంతో ప్రేమపూర్వకంగా ప్రతిస్పందించడం లాగా ఉంటుంది. You know, this spirit-led kindness is ready to show kindness not only to those who thank us for it, but also to the ungrateful and the evil. ఆత్మ నడిపింపు దల కలిగినటువంటి దయాళుత్వం అనేటువంటిది మనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పే వారి పట్లే కాకుండా, ఏమాత్రం కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారు, లేకపోతే ఏమాత్రం మనల్ని ఇష్టపడినటువంటి వారి విషయంలో కూడా మనము ఈ దయాళుత్వాన్ని చూపించే వారంగా ఉంటాం. So the question is, are you growing in your ability not only to overlook offenses, but also to repay them with love? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే, నీ పట్ల ఎవరైనా ద్రోహం చేసినప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోకుండా ముందుకు పోవడమే కాకుండా, ఆ ద్రోహానికి తిరిగి నీవు ఆశీర్వదించే వ్యక్తిగా ఉండగలుగుతున్నావా అనేది ప్రశ్న. Even if in a small way you are making that effort, you're growing in the fruit of the Spirit. కొద్దో గొప్ప నేను ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని నువ్వు చెప్పగలిగితే నువ్వు ఆత్మఫలంలో ఎదుగుతున్నట్టే. Then we come to goodness. ఇప్పుడు మనం మంచితనం దగ్గరకు వద్దాం. How does goodness look like a fruit coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఒక పండులాగా, ఒక ఫలంలాగా కనిపిస్తే ఈ మంచితనం అనేది ఎలా ఉంటుంది? One clear way is you deliberately plan for opportunities to be helpful. ఒక ఖచ్చితమైన విధానం ఏంటంటే, ఎదుటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక విధంగా సహాయకరంగా ఉండడానికి నీవు కావాలనే ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తావు. Those who have the spirit-filled goodness in them have a general disposition to be useful, to be generous, and to be helpful. సహజంగా ఆత్మ ఇచ్చేటువంటి మంచితనం కలిగినటువంటి వారు, ఆత్మ నడిపింపులో ఉన్నటువంటి మంచితనం కలిగినటువంటి వారు సహజంగానే ఎదుటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక విధంగా సహాయకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని ఇష్టపడతారు వాళ్ళు. When they are in a group or in a meeting, they don't need to be told that the dishes need to be washed or the floor needs to be cleaned or the table needs to be arranged. మా అందరిలో ఉన్నప్పుడు ఏవైనా ఒక మరి ఆ డిషెస్ ని కడగాలనో, లేకపోతే నేల తొడవాలనో, అక్కడ ఏదో పడిపోయిన దాన్ని తీయాలనో, ఇలాంటివి ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు వాళ్ళకి. They will get to work readily with a good will. ఎంతో చక్కగా, ఎంతో మంచి స్వభావంతో వాళ్ళు వెంటనే పనిలోకి ఉపక్రమిస్తారు. People with spirit-led goodness, they don't look to do good if they just stumble upon opportunities of doing such, they pre-plan to do good. ఇలాగ ఆత్మచేత నడిపించబడేటువంటి మంచితనం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏదో అకస్మాత్తుగా వచ్చి ఏదైనా ఎదురైతే తప్ప తారసపడితే సహాయం చేద్దాంలే అని అనుకునేవాళ్ళు కాదు. కావాలని ముందుగానే నేను మంచి చేయాలి, మేలు చేయాలని ఆశపడేటువంటి వాళ్ళు. Right, thank you, brother. That means they will put their imaginations into work and try to discern what is pleasing to the Lord. దాని అర్థం ఏంటంటే, వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి తలంపులను ఆచరణలో పెట్టడానికి ఇష్టపడేటువంటి వాళ్ళు, ఆ విధంగా ప్రభువును సంతోషపెట్టడానికి సిద్ధపడేటువంటి వాళ్ళు. You remember when King David becomes king, in 2 Samuel 9 he asked, is there anyone left in the house of Saul to whom I can show kindness? మీకు గుర్తుంటుంటే, దావీదు రాజుగా అయిన తర్వాత మనం 2వ సమూయేలు గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. దావీదు రాజు అయిన తర్వాత ఆయన ఏమంటాడంటే, నేను సౌలు కుటుంబీకుల్లో ఎవరికైనా మేలు చేయడానికి ఎవరైనా మిగిలిన్నారా అని అడుగుతాడు. And they remind him about tell him about Mephibosheth, who's crippled in both his legs. అలాగ దావీదు అడిగినప్పుడు పక్కన వాళ్ళు చెప్తారు, ఒక అతను ఉన్నాడండి, కుంటివాడైనటువంటి మెఫీబోషెత్ అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడు అని చెప్తారు. And you see, so David gives Mephibosheth all of Saul's property. Not only that, he tells that you will eat on my table every day. ఎప్పుడైతే మెఫీబోషెత్ గురించి దావీదు విన్నాడో, వెంటనే సౌలు ఆస్తినంతా కూడా మెఫీబోషెత్కు రాసివ్వడం మాత్రమే కాకుండా, నీవు బ్రతికున్నంత కాలం నా యొక్క బల్ల దగ్గర తింటావు, భోజనం చేస్తావు అని చెప్తాడు. You see, he didn't have to say all that. అతను ఆ మాటలన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దావీదుకి. So the question is, are you growing in your ability for opportunities to do good, irrespective of whether others are working or not? ఎదుటి వాళ్ళతో నిమిత్తం లేకుండా నేను వాళ్ళకు మేలు చేయాలి అనేటువంటి విషయంలో నీవు ఎదుగుతున్నావా అనేదే ప్రశ్న. And even if in a small way you're making that effort, you're growing in the fruit of the Spirit. కొద్దో గొప్ప నువ్వు ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అంటే నీవు ఈ ఆత్మ ఫలంలో ఎదుగుతున్నట్టే. Why am I saying small way? ఎందుకని కొద్దో గొప్ప అని నేను చెప్తున్నాను? Because you can't do big things without starting small.
ఎందుకంటే కొద్దిగా ఆరంభించకుండా పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఒక్కసారి చేసేయలేవు నువ్వు. You can never think of doing big things for the Lord unless you practice in small things. కొద్ది విషయాలు, చిన్న చిన్న విషయాల్లో నువ్వు ఆచరణలో పెట్టకపోతే దేవుని కోసం గొప్ప గొప్ప కార్యాలు నువ్వు ఎప్పటికీ చేయలేవు. A young man may think that he wants to be a big missionary and serve the Lord and all those things, but he won't even be taking a small Bible study in his home with one boy or two boys. ఒక యవనస్తుడు అనుకోవచ్చు, నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళేసి గొప్ప దేవుని కోసం పెద్ద మిషనరీ అవుతాను అని అనుకుంటూ కలలుగంటూ ఉండొచ్చు. కానీ తను ఉన్న చోట తన ఇంట్లోనో ఒకళ్ళకో ఇద్దరికో ఒక బైబిల్ స్టడీ తీసుకోవడానికి మాత్రం ఇష్టపడడు. A young man may think that I am going to sacrifice myself for the family, but he may not be knowing even to wash his own banyan. ఒక యవనస్తుడు అనుకోవచ్చు, నా కుటుంబం కోసం నేను అవసరమైతే ఎంత గొప్ప త్యాగమైనా చేస్తాను అనుకుంటూ కలలుగనొచ్చు. కానీ వాడి బన్నీ కూడా వాడు ఉతుక్కోడు. So you see, small way you have to start to do big things in life. కనుక ఇలాగ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి ఆరంభించేటువంటి విధానం ఇదే. We go to faithfulness. ఇప్పుడు మనము విశ్వాసం చూద్దాం. Faithfulness means consistently doing what one says he will do. విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే, నేను ఫలానా పని చేస్తాను అనే ఒక వ్యక్తి చెప్తే దానిని నిత్యము నిరంతరం ఎడతెరపి లేకుండా చేస్తూ ఉండడమే. How does faithfulness look like coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో కనిపించే ఫలంలాగా విశ్వాసం ఉండాలంటే ఎలా ఉంటుంది? When you do what you say you will do, even in the smallest matters. నేను చేస్తానని చెప్పినటువంటి పని చిన్న విషయంలోనైనా సరే నువ్వు చేసినప్పుడు, and when you're not able to do something that you said, you're the first to come back and tell, or also help if possible to find some other way of doing it. ఒకవేళ నువ్వు చేస్తానని చెప్పింది ఒకళ్ళు చేయలేకపోతే నువ్వే ముందుగా వెళ్ళి నేను ఇది చేయలేకపోయానని చెప్పి ఇంకెవరైనా చేయగల వాళ్ళకి దాన్ని అప్పగించగలిగేటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటావు. You know, one of the wonderful attributes of our God is faithfulness. మన దేవునికి ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణ లక్షణాల్లో ఒకటి ఏంటంటే విశ్వాస్యత. In this insecure world, we are so secure because He is faithful. అపనమ్మకమైనటువంటి ఈ లోకంలో మనం ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నాము అంటే, భద్రంగా ఉన్నామంటే ఆయన నమ్మకస్తుడు కాబట్టి, ఆయన నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి. We are so secure because God always does what He says He will do. మనం ఇంత భద్రంగా క్షేమంగా ఉన్నామంటే దానికి కారణం ఏంటంటే దేవుడు చెప్పిన దాన్ని ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అనేటువంటి దేవుడు. And the faithfulness of God's people also lies in making that effort, in imitating our Father, our Savior. విశ్వాసుల యొక్క, దేవుని బిడ్డల యొక్క విశ్వాసత కూడా వారిని రక్షకుడు, వారి తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి ఈ విషయంలో అనుకరించినప్పుడే అలా జరుగుతుంది. Even when things become costly for us. ఒకవేళ ఇలాంటి పనులు మనకు ఎంతో వెల చెల్లించాల్సి వచ్చినా సరే. True faithfulness is about living a kind of life where you don't have to make any promises. Your word is enough. నిజమైనటువంటి విశ్వాస్యత లేకపోతే నమ్మకత్వం అనేది ఏంటంటే, నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తానని చెప్పడానికి నువ్వు ఒట్టు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు మాట ఇస్తే చాలు జరిగిపోతుంది అనేటువంటి నమ్మకం ఉంటుంది. You see, in an unfaithful world, faithful work is a great testimony. నమ్మశక్యం కానటువంటి లేకపోతే నమ్మదగనటువంటి లోకంలో నమ్మదగిన వ్యక్తులుగా ఉండటం అనేటువంటిది గొప్ప సాక్ష్యంగా ఉంటుంది. You know, the faithful build such a trustworthy reputation that if ever they don't keep their word, people are surprised and concerned. ఈ విశ్వాసులు ఈ లోకంలో వాళ్ళ యొక్క నమ్మకత్వాన్ని, వాళ్ళ మాటని ఎంతగా నిలబెట్టుకుంటూ ఉంటారంటే, ఒకవేళ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు మాట తప్పితే లోకస్తులు ఆశ్చర్యపోతారు, ఎందుకు ఇలా చేశాడు అని. Something must have happened to him, otherwise he wouldn't do that. They will say things like that. తనకేదో జరగరాంది ఏదో జరిగింది, లేకపోతే ఆయన ఇలా చేయడు అని అనుకుంటారు జనం. You know, when an untrustworthy person does not keep his word, people are not usually surprised. ఎవడైనా నమ్మదగినటువంటి వాడు ఒకవేళ వాడు మాట మీద నిలబడకపోతే ప్రజలు పెద్దగా ఆశ్చర్యపోరు. They are surprised when he keeps his word. వాడు మాట మీద నిలబడినప్పుడే ఆశ్చర్యపోతారు జనం. You wonder why he kept his word. Maybe he wants to ask you for something, we think. Ask us for something. మాట మీద నిలబడ్డాడంటే ఏదో మన నుంచి ఏదో ఆశిస్తున్నాడని అనుకుంటాం, ఆశ్చర్యపోతాం. But for a trustworthy person, faithfulness is foundational in his behavior. అయితే ఒక విశ్వాసి, నమ్మదగినటువంటి వ్యక్తికి విశ్వాసం అనేటువంటిది అతనికి పునాదిలాగా ఉంటుంది. If they commit to cleaning the bathroom, they will do that. If they agree to call someone, they will do that. వాళ్ళు మేము బాత్రూమ్ కడుగుతామనంటే ఖచ్చితంగా పని చేస్తారు. మేము ఎవరినైనా పిలుస్తామనంటే ఖచ్చితంగా పని చేస్తారు.
So the question is, are you growing in your ability to consistently doing what you're committed to do? Even if in a small way you're making that effort, you're growing in the faithfulness aspect of this fruit of the Spirit. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే, నేను చేస్తాను అని చెప్పిన మాటను నువ్వు చేయడానికి నిరంతరం అలాగ చేస్తుంటే, ఒకవేళ అది నిజమైతే, అది కొంచెమైనా నువ్వు ఆ పని చేస్తూ ఉంటే, నీవు ఆత్మఫలమైనటువంటి విశ్వాసంలో ఎదుగుతున్నట్టే. We come to gentleness. ఇప్పుడు సాత్వికాన్ని చూద్దాం. How does gentleness look like as a fruit coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో నుంచి కనిపించేటువంటి ఒక ఫలంగా ఈ యొక్క సాత్వికం ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? One important way is when you use your strength to serve the weak, to restore the weak. ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి రుజువు ఏంటంటే, బలహీనులకు సేవ చేయడానికి, బలహీనులను బలపరచడానికి నీ యొక్క బలాన్ని ఉపయోగించడమే ఈ యొక్క సాత్వికానికి రుజువు. You see, when the Lord Jesus came to save sinners, the Bible says he clothed himself with gentleness. యేసు ప్రభువారు ఈ లోకంలో పాపులను రక్షించడానికి వచ్చినప్పుడు బైబిల్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే, ఆయన సాత్వికమును ధరించాడు అని చెప్తా ఉంది. And when we work in restoring our brothers and sisters from sin, we wear that same clothing. మనము మన సహోదరులు ఎవరైనా పాపంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే, మనం కూడా అదే సాత్వికమైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించిన వారం అవుతాం. Gentleness does not mean that you will not express anger, but సాత్వికం అంటే ఏదో నీకు కోపం ఎప్పుడు రాదని కాదు. But a gentle person is reluctant to get angry. They prefer to correct others with a spirit of gentleness. అయితే ఈ సాత్వికం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏంటంటే, కోప్పడానికి తటపటాయిస్తుంటాడు, ఎదుటి వ్యక్తిని ఎంతో సాత్వికంగా సరిచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. You know, one of the Greek meanings of gentleness is you are not over conscious of your own self-importance. ఈ సాత్వికానికి గ్రీకులో ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఏంటంటే, నీ ప్రాముఖ్యత గురించి, నీ గురించి నువ్వు అంత పెద్దగా పట్టించుకో. You know, it means that, let's say, in the face, when someone personally offends you, the proud will unleash their anger on them and they try to assert their own significance. ఒకవేళ ఒక ఉదాహరణ చూస్తే, ఎవడైనా వచ్చి ఒక వ్యక్తిని కించపరిచినట్టుగా నిన్ను మాట్లాడితే, సాధారణంగా గర్విష్ఠులు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళకి చేయాల్సిందంతా తిరిగి చెల్లించడానికి ఇష్టపడతారు. But the humble are more concerned about that offender's soul than their own self-importance. So they channel their strength to restoration. అయితే సాత్వికులు, ఇలాంటి వినయ స్వభావం కలిగినటువంటి వారు ఏం చేస్తారంటే, అవతలి వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ విషయమై వాళ్ళు ఎంతగానో మరి ఆలోచన కలిగి ఉంటారు. అందుకనే ఏదో ఒక విధంగా అతన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. They realize that God doesn't want me to retaliate. Maybe he has a need. Maybe there is something that is making him react like that. So let me try to restore. అలాంటి వారు, సాత్వికం కలిగినటువంటి వారు ఏం ఆలోచిస్తారంటే, నేను అతని మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి, ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి దేవుడు కోరడం లేదు, కానీ బహుశా అతను ఏదో పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, ఏదో అవసరంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అలా ప్రవర్తించాడు అని ఇలాంటి సాత్వికులు అనుకుంటారు. Someone said we may not realize it sometimes, but a gentle smile can be like a drop of ocean in the desert for someone. ఒక ఆయన ఏమంటాడంటే, మనం చాలా సార్లు ఇలాగ అనుకోం, కానీ ఒక్క చుక్క సాత్వికం చూపిస్తే ఒక పెద్ద ఎడారిలో ఒక చుక్క, సముద్రంలో ఒక చుక్కంత ప్రభావం చూపుతుందంటారు. So the question is, are you growing in your ability to be more concerned about someone else's soul rather than your own self-importance? నీకు స్వప్రయోజనం లేకపోతే నీ స్వీయ ప్రాముఖ్యత కంటే కూడా ఒక ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ క్షేమం కోసం నువ్వు ఆశించే వ్యక్తిగా ఉన్నావా? If even in a small way you're making that effort, then you're growing in gentleness, the fruit of the Spirit. కొంచెమైనా సరే నువ్వు ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అంటే, ఈ ఆత్మఫలమైనటువంటి సాత్వికంలో నువ్వు ఎదుగుతున్నట్టే. We come to self-control. ఇప్పుడు ఆత్మ నిగ్రహం లేక ఆశా నిగ్రహాన్ని చూద్దాం. How does self-control look as a fruit coming out of a believer's life? ఒక విశ్వాస జీవితంలో కనిపించే ఫలం లాగా ఈ ఆశా నిగ్రహం అనేది ఎలా ఉంటుంది? You know, the scripture gives us very tough pictures of self-control. Paul writes ఆశా నిగ్రహానికి బైబిల్ కొన్ని కఠినమైనటువంటి బొమ్మలు చూపిస్తా ఉంది, చిత్రాలను చూపిస్తా ఉంది. Paul writes every athlete exercises self-control. జట్టి అయిన ప్రతివాడు కూడా తను నిగ్రహించుకోవడానికి అభ్యాసం చేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. He writes, I discipline my body to keep it under control.
నా శరీరాన్ని, నా దేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి నన్ను నేను క్రమశిక్షణ చేసుకుంటున్నాను, నలగొట్టుకుంటున్నాను అంటాడు పౌలు. You see that in 1 Corinthians chapter 9, 25 onwards. 1 కొరింథీ 9:25 నుంచి మనం ఆ విషయాలు చూస్తాం. And this need for self-control applies to every bodily appetite. It can be your sleep, it can be your food, it can be something, you may be addicted to something, or a sexual desire. ఈ ఆశా నిగ్రహం అనేటువంటిది మన శరీరంలోని ప్రతి అవయవానికి కూడా వర్తిస్తుంది. బహుశా అది నిద్ర కావచ్చు, లేకపోతే శరీర వాంఛలు కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ప్రతిదానికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. The Greek word for discipline means to strike in the face. ఈ క్రమశిక్షణకు గ్రీకులో దాని అర్థం ఏంటంటే ముఖం మీద కొట్టడం. That means you must be able to mercilessly say no to the things that draw us away from the spirit and into the flesh. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆత్మ నుంచి మనకు దూరంగా శరీర కార్యాల్లోకి లాగేటువంటి ప్రతి దాన్ని కూడా నిర్దాక్షిణ్యంగా దానికి లేదు అని చెప్పడమే. Self-control is a discipline given by the Holy Spirit that allows Christians to resist the power of flesh. ఆశా నిగ్రహం అనేటువంటిది ఏంటంటే ఈ శరీర కార్యాలకు ఉన్నటువంటి, శరీరానికి ఉన్నటువంటి శక్తిని ఎదిరించేటువంటి ఆత్మదేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి శక్తినే మనము ఆశా నిగ్రహం అంటాం. It is an attitude that says, I will be influenced only by my God, I will be taught only by my Lord. ఇది ఎలాంటిదంటే నా దేవుని చేతనే నేను నేర్చుకుంటాను, నా దేవుడే నాకు నేర్పిస్తాడు అనేటువంటి సామర్థ్యం, దాన్ని ఆశా నిగ్రహం. My temporary body is going to rot in the grave one day. I will refuse to let that body dominate me. I will let my spirit rule me. నాకున్నటువంటి నా యొక్క ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం ఒక దినాన సమాధిలో కుళ్ళిపోతుంది. అందుకనే నేను ఖచ్చితంగా నా ఆత్మనే నా మీద అధీనం ఉండాలి, కానీ నా శరీరానికి నా మీద అధీనాన్ని ఇవ్వను అని చెప్తుంది. So the question is, are you growing in that ability to say no to the desires of the flesh? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ శరీరాశలకు లేదు అని చెప్పగలిగేటువంటి సామర్థ్యంలో నువ్వు ఎదుగుతున్నావా? Then you are growing in the fruit of the Spirit. అలాగైతే నీవు ఆత్మ ఫలంలో ఎదుగుతున్నట్టే. You see, we saw these 9 graces. మనం ఈ 9 కృపలు చూసాం. Growing in these 9 graces is growing in fruitfulness, and that is the proof that you belong to God. ఈ 9 కృపల్లో ఎదగడమే ఈ యొక్క విశ్వాసత, లేకపోతే ఈ యొక్క ఫలము ఫలిస్తున్నామని దాన్ని బట్టే మనం చెప్పగలము. దాన్ని బట్టే నువ్వు ఆత్మలో ఎదుగుతున్నావని ఫలిస్తున్నావని చెప్పగలం. Just as no one can sit underneath a waterfall and still remain dry, so also no one can dwell in the Lord Jesus Christ and remain fruitless. ఒక వాటర్ ఫాల్ కింద కూర్చొని తడవకుండా ఎలాగైతే మనం ఉండగలమో, నేను ప్రభునందు ఉన్నాను అని చెప్పుకుంటూ ఫలభరితంగా ఉండలేం. If we bound in these 9 graces, we are walking by the Spirit. If you are not growing in these, you have to re-examine the foundations of your salvation. మనం ఈ 9 కృపల్లో ఎదుగుతున్నట్టయితే మనం ఆత్మలో ప్రభునందు ఎదుగుతున్నట్టే, లేకపోతే మన యొక్క రక్షణ పునాదుల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. Otherwise, we will hear those terrible words at the end of our lives, I never knew you. లేకపోతే మన జీవిత చరమాంకంలో భయంకరమైనటువంటి మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. నేను మిమ్మల్ని ఎరుగను, మీరెవరో నాకు తెలియదనే మాటలు వినాల్సి వస్తుంది. You know, as we dwell in the Lord, as we meditate on Him, as we walk with Him, the Spirit of God makes us a garden full of spiritual fruit. మనం ప్రభువులో ఉంటూ, ప్రభుతో ఎదుగుతూ, ప్రభుతో నడుస్తున్నప్పుడు ఆత్మదేవుడు ఈ ఫలాలతో నిండినటువంటి ఒక పెద్ద తోటనే మన కోసం ఏర్పాటు చేస్తాడు. And this is the abundant life that the Lord Jesus has called us into. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని పిలిచినటువంటి సమృద్ధి అయిన జీవం అంటే ఇదే. The highest reward, someone said, the highest reward of a fruitful life is not what you get from that life, but the highest reward of a fruitful life is what you become because of that life. ఈ యొక్క ఈ ఫలభరితమైనటువంటి జీవితానికి లభించేటువంటి గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే, దానివల్ల నువ్వు ఏం పొందుతావు అనేది కాదు, కానీ ఆ గొప్ప ఫలభరితమైన జీవితం ద్వారా నువ్వు ఏ విధంగా మారావు, ఏమయ్యావు అనేదే గొప్ప బహుమానం అని చెప్పాడు. You see, as you walk in the Holy Spirit, God makes our heart a home in which He dwells in. మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయన నివాసం ఉండేటువంటి గృహంగా మన దేహాన్ని చేసుకుంటాడు. In other words, he makes his heart a heaven where he dwells in. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే మన హృదయాన్ని ఆయన నివాసం ఉండే పరలోకంలో మారుస్తాడు.
That's what it means. The highest reward of a fruitful life is what you become because of that life. You become a ఈ place where God dwells in. ఫలభరితమైనటువంటి జీవితానికి ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి బహుమానం ఏంటంటే, ఆ ఫలభరితమైన జీవితం ద్వారా నువ్వు ఏమవుతున్నావో, ఎలా మారుతున్నావో అనగా దేవుడు నివాసం ఉండేటువంటి ఒక స్థలంగా నువ్వు మారుతున్నావు అని. May we grow as fruitful people. ఫలభరితమైనటువంటి వ్యక్తులంగా మనం ఎదుగుదాం గాక. The great evidence of your salvation. అదే మీ రక్షణకు గొప్ప రుజువు. Let us pray. I request Brother Simon to close in prayer and the benediction. ప్రార్థన చేసుకుందాము. దయచేసి అందరము ఒక క్షణం ప్రభు సన్నిధిలో మనల్ని గురించి ప్రశ్నించుకుందాం. ఈ ఫలంలో 9 రకాల ఫలంలో లేక 9 రకాల ఫలం మనలో ఎంతగా ఎదుగుతున్నాం, ఎంతగా ఫలిస్తున్నాం అనేటువంటిది ప్రశ్నించుకుంటూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా తండ్రి, దయగల ప్రభువా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా ప్రభువా, మా కొరకు మీరు తండ్రి చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధిస్తున్నాం. మమ్మల్ని రక్షించుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, కేవలం రక్షించి అలా వదిలివేయడం మాత్రం కాకుండా తండ్రి, మాలో మీ కుమారుని యొక్క సారూప్యం చూడాలని మీరు ఆశపడుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆ ప్రభువుకి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా మాలో ఈ 9 కృపలు కనిపించాలని మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు, ఆశిస్తున్నారు తండ్రి. అనేక సార్లు ప్రభువా మేము ఎంతగానో విఫలం అవుతున్నాం, మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, దీర్ఘశాంతము ఇవన్నీ కూడా తండ్రి మాలో ఇంకా ప్రభువా రూపుదిద్దుకోవడం లేదు, సరిగ్గా ఎదగాల్సినంత రావడం లేదు ప్రభువా. దయతో కనికరించండి, సహాయం చేయండి. కొంచెమైనా సరే ప్రభువా మేము మా ప్రభువులాగా ఉండడానికి మేము ప్రయత్నం చేయడానికి కృప చూపించండి. అప్పుడే మా రక్షణ నిజమైన రక్షణ అవుతుంది. మేము ఫలభరితమైనటువంటి వ్యక్తులంగా ఉంటాం. మా ప్రభువా, మా సొంత శక్తి మీద, మా స్వశక్తితో మేము ఇది సాధించలేము. మీ కృపను, మీ యొక్క ఆత్మ సహాయాన్ని తండ్రి మేము కోరుకుంటూ, మమ్మల్ని మరొకసారి మీ దయగల హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ, మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన పరమ తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, సన్నిధి, ఈ 9 కృపలను తమ జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలని ఆశపడే ప్రతి ఒక్కరికి తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్. Thank you. God bless you.